समस्त दिव्य विश्व भाई बहन मान दिव्य कार्य को स्वागत कराई। आज आम समस्त अतीव कृपार दिवस। आज आम सामने गोटे फोटो देखुचे पूज्य भास्कर फोटो। तेणु ताकरी अभिसार फलस्वरूप आज ये ए प्रकार एक कार्यक्रम हो पार्ची। माँ अनन्य कर्मी जहाँ को कह जाए से होचन पूज्य भास्कर भाई। तेणु आज तांकरी उद्देश्य रे ए दिवस आम पालन करछे। ता सहित आमर अग्रदूत छात्र समाज ये हूँ द्वितीय दिवस। गत काली आज प्रति वर्ष मे मासर 8 तारिख और 9 तारिख ये 2 दिन अग्रदूत छात्र समाज पाठचक्र आयोजित होता है। ता सहित आज आमर अति प्रिय पायनियर देवाशीष हापी बर्थडे। तेणु आम बनफेत जनवा बनफेत बनफेत बनफेत। तेरे माँ आशीर्वाद प्रार्थना करने मु समस्त को अनुरोध रखी। माँ का म्यूजिक सहित आम कि समय नीरव रहा। तापरे आम गहण अच्छा अपा प्रेयर बोलिए। आ पूज्य सचिव भाई को अनुरोध करी भास्कर भाई विषय से आमको किसी अवगत करेंगे। तापरे आम आलोचना पर्याय को आसवा। साइलेंस। ओवर। बर्तमान मो मीरा आपा अनुरोध करी से गोटे मातृवंदना परिवेशन करेंगे। माँ का निकट निवेदन करें। सुवर्ण मंदिरे माटी दीपटी सुवर्ण मंदिरे माटी दीपटी देउची माँ मुजाली माटी दीप मो अंतर दीप हे माटी दीप मो अंतर दीप लिभि जीव जली जली देउची माँ मुजाली माँ देउची माँ मुजाली भक्तिर पद्म फूल तुम पादे भेटी देली गो जननी चंपा कनियार गोला पटगर जतने गुंथी
लियाणी एकता डोरीर स्नेह श्रद्धाहार एकता डोरीर स्नेह श्रद्धाहार ଦେଇଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି ଏ ମାଟି ଦୀପ ମୋ ଅନ୍ତରର ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ଜଳି ଜଳି ମା ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି ମା ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି କେବେ ହୋଇ ଧୂପ ଜଳି ଲିଭିଯିବି ଦୁନିଆକୁ ମହକାଇ ଦୀପ ହୋଇ କେବେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଜଳୁଥିବି ମୁଁ ରହି ବାସନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଲୋକ ଦେଇ ମୁଁ ବାସନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଲୋକ ଦେଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇବି ତୁମରି ଏ ମାଟି ଦୀପ ମୋ ଅନ୍ତରର ଦୀପ ଏ ମାଟି ଦୀପ ମୋ ଅନ୍ତରର ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ଜଳି ଜଳି ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି ମା ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି ଭଜନ ଜଣାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନା କରିବି କହ କି ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ କିଛି ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତୁମେ ମୋ ନିଜର ଅତି ଆପଣାର ତୁମେ ମୋ ନିଜର ଅତି ଆପଣାର ଏତିକି ମାଗୋଳି ଏ ମାଟି ଦୀପ ମୋ ଅନ୍ତରର ଦୀପ ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି ମା ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି ମା ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି ମା ଦେଉଛି ମା ମୁଁ ଜାଳି बहुत बहुत धन्यवाद मीरापा बर्तमान मो रश्मिपा को अनुरोध करी से दुर्गा स्तर पाठ करिए रश्मिपा परम प्रभु श्री अरविंद करुणामयी माँ ये समस्त उपस्थित मातृ संतान मानक मोर हृदय प्रणाम वंदे मातरम समस्त को श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्त्यांश जाताम्भेमने भारतवर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मातः ए भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्मी जन्मी तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य रे ही आमे माने प्रति सुनो मातः ई भारत वर्षे सहाय हुओ मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्मावृत सुंदर शरीरी मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि
ମାତଃ ତୋର ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମାତଃ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମଦାୟିନୀ, ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂপিଣୀ, ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୁଦ୍ର ରୂপিଣୀ, জীবন সংগ্রামে, ভারত সংগ্রামে তোর প্রেরিত যোদ্ধা ভীমনে দিও মা প্রাণে মনে অসুরর শক্তি, অসুরর উদ্যম দিও মা হৃদয়রে বুদ্ধিরে দেব চরিত্র, দেব জ্ঞান। মাতঃ দুর্গে জগত শ্রেষ্ঠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁହି ମାତଃ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେଇ ଯୁଗ, ଆଗତ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ, ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ମହତ୍ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତଃ ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ, ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ଦିଗମ୍ବରୀ, କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ, ଅସୁର ବିନାଶିନୀ, କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ, ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହାୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ହେ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ ପ୍ରେୟସୀ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର। ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆସି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧା ଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ, ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ, ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ, ପୁତ ସଲିଳ ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃ ଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର। ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏଇ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ରୋଡରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ
अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रतयु यही प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हुआ माँ प्रकाश हुआ माँ प्रकाश हुआ श्री अरविंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान माँ बही पढ़िया मो अनुरोध कर माँ बही। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। माँ बही तृतीय अध्याय। जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध कवचावृत होई चलिबाकु चाह तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन। से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी है माँ भगवती करुणा आ द्वितीयटी है तुम आड़ू श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतःकरण। तुमर श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण मन और प्राणर अहमात्मक श्रद्धा। जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित करि रखिछि। से श्रद्धार अनुन्नत धूमाच्छन्न शिखा स्वर्लोक दिगरे ऊर्ध्वकु प्रज्वलित होई उठे नहीं। मने रख भागवत कर्म भागवत अभिव्यक्तिर साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि। आउ किछि आकांक्षा कर नहीं। केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर। जेपरिकी सही चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतत सचेष्ट होई उठिबो। आउ किछि चाह नाही। केवल पृथ्वी उपरे तुमर मध्यरे जो माने अधिकार पाइचंती जो मानको ग्रहण करा होइछि सेमानक मध्यरे भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य और ताहार वास्तव सिद्धि को चाह एवं चाह सही अवस्था और व्यवस्था जार आनुकूल्य हेबो एही सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय। तुमर आंतरिकता और तुमर समर्पण हेउ यथार्थ एवं संपूर्ण। जेबे तुमको निजको देई देबाको हुए तेबे निशेषरे देई दियो। कौनसी दाबी कौनसी शर्त कौनसी कुंठित भाव रख नाही जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननींकर होइजिवो। अहंकार पाई अथवा अन्य कौनसी शक्ति को देवा सकाशे जेपरी आउ किछि अवशिष्ट नथिवो। तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेबो मांकर करुणा और अभय सेते ही घेरी रहिबो। जदि माँ भगवती करुणा और अभय तुम संगे रही तेबे आउ एपरि कौन अच्छी जहाँ तुमको स्पर्श करिवो बा आउ काहाकु तुमे भय करिवो। एही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकटरू पार कर देबे। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करि रखे तेबे निरापद रे तुम पथरे तुमे चली जाई परिवो। कारण से पथ हैला मांकर ए जगत रे हेउ बा अदृश्य जगत समूह रे हेउ कौनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हेउ ना कहीं तुमको स्पर्श करि परिवो नाही। कौनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई परिवो नाही। एही करुणार स्पर्श रे संकट सुजोग रे व्यर्थता सार्थकता रे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य रे परिणत हुए। कारण दिव्य जननींकर अनुकंपा हैला परमेश्वरंक अनुमति। एबे हेउ बा परे हेउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवसंभावी और अनिर्वार्य। माँ ध्यान और प्रार्थना मे 9 1914। जो मुहूर्त मु अनुभव कली जे ए लेखा मो पक्षर एकांत प्रयोजन जो तामसिकतार अवरोध भितरु मन निजको मुक्त करिपारे ठीक सेतिक बेले मो शरीर जंत्रटी को एक पराजय भोगिबाकु हेला। बहु वर्ष धरी एपरि किछि सहित तार कौनसी संबंध नथिला। किछि दिन पाई सकल शक्ति मु वंचित हेली। मु देखिली
ମୁଁ ଯେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଛି ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷଣ। ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ଏକତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ମଳିନ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ଏକ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଆସି ମୋତେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ମୋର ମଧୁମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ସବିନୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହୋଇଛି ଯେ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତୋର ସେବାରେ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରେ, ତା'ର ଉପାଦାନ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି ଯାହାକି ଏବେ ବି ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ। ସେଥିରେ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧିର ଅଭାବ। ତୋର ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣାକୁ ତା'ର ଯେପରି ଭାବେ ଭକ୍ତ ହେବା କଥା ସେ ସେପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶକୁ ବିକୃତ କରୁଛି ଓ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ମୋ ଆଗରେ ଏକ ମହା ସମସ୍ୟା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତାର ଆବରଣରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଗଲା। ତା'ର ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୋର ଏକତ୍ୱର ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାର ଯେପରି କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ପଛରେ ବହୁ ଦୂରରେ ଯେପରି କିଛି ପକାଇ ଆସିଛି। ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ନେଇ ଜାଗି ଉଠିଛି। ଏହା ଯେପରି ଏକ ମାୟା ମରୀଚିକା ନ ହୁଏ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯେପରି ରହିଯାଏ ଏ ଗଭୀର ପ୍ରସନ୍ନ ଶାନ୍ତି। ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୋ ଅଭିମୁଖରେ ମୋର ପ୍ରେମ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଉଠିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଯେପରି ତୋର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେମ ହୋଇଉଠିପାରେ। କେବଳ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେମ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସକଳ ଅହଙ୍କାର, ସକଳ ସୀମା, ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ମୋର ଚେତନା ତୋ ଚେତନା ସଙ୍ଗେ ଏକ ହୋଇଯାଉ, ଯେପରି ତୁ ହିଁ ଏହି ଭଙ୍ଗୁର ନଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହୋଇ ତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ। ହେ ମୋର ମଧୁର ସ୍ୱାମୀ, କି ଆବେଗରେ ମୋର ପ୍ରେମ ତୋ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହେଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ଏହା ହିଁ କର, ଯେପରି ତୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରେମ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଜାଗି ଉଠେ। ମୁଁ ଯେପରି ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମର ଏକ ବିପୁଳ ଆଚ୍ଛାଦନ। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯେପରି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ। ସକଳ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସକଳଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗଳରେ ଯାଇ ଯେପରି କହିପାରେ ତୋର ଆଶା ଶାନ୍ତିର ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, କି ଆବେଗରେ ମୋର ଆସ୍ପୃହା ତୋ ଆଡ଼କୁ ଉଠି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ଧକାର ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ଦୂର କର ଏ ଅଜ୍ଞାନ। ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ। ତୋର ଆଲୋକ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଭାଙ୍ଗିଦେ ଏଇ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ହେବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମୁଁ ହୋଇଉଠିବ ତୋର। ମୁଁ ଜଗତରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ରହିବ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମୋର ଆହୁରି ଆବେଗ ସହ ତୋ ଅଭିମୁଖେ ଉଠି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। Savitri, Canto 2, the adoration of the Divine Mother. Stillness absolute incommunicable meets the sheer self-discovery of the soul. A wall of stillness shuts it from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has known. All that the laboring senses still wave, prolonging an image on reality. Self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left. Only the nameless without space and time. Abolished is the burdening need of life. Thought falls from us, we cease from joy and grief. The ego is dead, we are freed from being and care. We have done with birth and death and work and fate. O soul, it is truly to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown self's misery and self's power? On what dead bank on the eternal road? One was within thee who was self and world. What hast thou done for his purpose in the stars?
Escape brings not the victory and the crown. Something thou comest to do from the unknown. But nothing is finished and the world goes on. Because only half God's cosmic work is done. Only the everlasting know what's near, and stare into thy eyes and kill thy heart. But where is the lover's everlasting yes, and immortality in the secret heart? The voice that chants to the Creator fire, the symbol home, the great ascending word, the breeze between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride, its chamber where the glorious enemies kiss, the smile that saves the golden peak of things. This to his truth are the mystic fount of life. A black veil has been lifted, we have seen the mighty shadow of the omniscient Lord, but who has lifted up the veil of light, and who has seen the body of the King. The mystery of God's birth and acts remains. Living unbroken, the last chapter seal, unsolved the riddle of the unfinished play. The coursing player laughs within his mask, and still the last involved secret hides. Behind the human glory of a form, behind the goat eidolon of a name, a large white line has figured as a goal. But far beyond the ineffable sun-track's blaze, perceived the source and end was a wide gate, a last bare step into eternity, an eye has opened upon timelessness. Infinity takes back the forms it gave, and through God's darkness or its naked light, His mirror rays into the return into the sun. There is a zero sign of the supreme. Nature left nude and still uncovers God, but in your grandiose nothingness all is there. When a strong earth are torn away from us, the soul's ignorance is slain, but not the soul. The zero covers an immortal face. A high and blank negation is not all. A huge extinction is not God's last word. Life's ultimate sense, the close of being's course. The meaning of this great mysterious world, in absolute silence sleeps an absolute power. Awaking it can wake the transbound soul, and in the ray reveal the parent sun. It can make the world a vessel of spirit's force. It can fashion in the clay God's perfect shape. To free the self is but one radiant pace. Here to fulfill himself was God's desire. Here to fulfill himself was God's desire. Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, Pujya Sachibhai, Niranjan Bhaina, उपस्थित समस्त मातृ संतान এই পবিত্র অবসরে ଆମେ ମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବା, ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା, ମାଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଭାସ୍କର ଭାଇ, ପୂଜ୍ୟ ଭାସ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଷ୍ଠା ଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମା ସେଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅନେକରୁ ଅନେକ ମା ଶଙ୍କର ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିଷ୍ଠା ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଦୂତ ଛାତ୍ର ସମାଜର ପାଠଚକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ତେବେ এই ଭାସ୍କର ଭାଇ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ କର୍ମୀ, ମାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛୁ, make of us the hero warriors, we aspire to become, may we fight। ଆମେ এই କଥା କହୁଛୁ, successfully the great battle of the future, that is to be born against the past, that seeks to endure, so that the new things may manifest and we may be ready to receive them। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିଖଉଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ତାଇ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ।
ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମମାନେ ଯେପରି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କରିବାରେ ଭାସ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା ଭାସ୍କର ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂଜ୍ୟ ସଚିବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଚିବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆମକୁ କିଛି ଅବଗତ କରିବେ ପୂଜ୍ୟ ଭାସ୍କର ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଇ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟଜନ ଶ୍ରୀମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃଭୂମି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆଜି ଦିବସର ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି, ଆମର ପରମ ପ୍ରିୟ, ପରମ ଆଦରଣୀୟ, ମାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା ଅଜୟ ଭାଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିସାର ଦିନ, ଏ ଡେ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଯାଉ କୁହାଯାଏ ବା ଅଭିପ୍ସା ଆସ୍ପୁରା ଯାଉ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ସମବେତ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ପରମ ପ୍ରିୟ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ପରମ ମାନନୀୟ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁର ଆମ ଶୀର୍ଷ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭାସ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଭାସ୍କର, ହୁଏତ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଭାସ୍କର ଉଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ସକଳ କାଳିମା, ସକଳ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ଭାବରେ, ଖାଲି ତ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କର ଆଜି 26ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, 23 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। 2002ରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଅବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆଜି ଭଳି ଦିନ, ଆଜି ଯେଭଳି ତପ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଅତି ନିଦାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସିନା କୁଟୀର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଏଇଠି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଏଇଠି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଥିଲା, ଏହାରି ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ, ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ମୀରା ଅଛି, ବିନି ଅଛି, ବିନ୍ଦୁ ଗଲାଣି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଆତ୍ମୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଥିଲେ ପରିବାରଠୁ, ତାଙ୍କର ସେନ ସଦସ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଗଣ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପଗତ ହେଉଥିଲେ। ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ମାନେ ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ ରହି ଉଠୁଛି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଆଜି ଭଳି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଜୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସାର ଦିନ ଆଜି କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସରଳ, ଜଣେ ନିର୍ମଳ, ଜଣେ ପବିତ୍ର, ଜଣେ ଅମାୟିକ, ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଷ୍ଠ ମାତୃପ୍ରେମୀ ପାଇବା ଅତି ଦୁଷ୍କର୍ଯ୍ୟ କଥା। କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଭଳି ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ତ 20-24 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି। କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାର ଥିଲା 25 ବର୍ଷ। 25 ମସିହା 1975ରୁ
2000 पर्यंत ता विषय लास्ट शेष सब 3-4 वर्ष तांकर एक प्रकार मेंटल डिजॉर्डर जो दृष्टि जो आसन्न तांकर दुर्घटना होला से भर्ती गले सत किंतु तांकर मुंड बिगड़ी गला एवं मेंटल डिजॉर्डर है गला जाओ 20-25 वर्ष भितर जेतिकी से कार्य कर 20-25 वर्ष कहीं 200 वर्ष धरी करवा के संभव हो आज जो अनुष्ठान आम देखा पाचे जहाँ आखि आगे आज देखा ये हूँ आश्व जहाँकि कहले अभिप्सा आशीर्वाद फल तांकर आवेदन फल माँ निकट में जो अनन्य मुखी आत्मनिर्भर जो माँ भाषा कहुए ताही तार प्रतिदान तारी फलस्वरूप आज आज समस्त एकाठी आज जहाँ दिने निज प्रांत रहा आज समस्त दृष्टि आकर्षण कर मनलोभा मन आकर्षणीय जिनस हो पारी केवल तांकरी आशीर्वाद फल बोली बुझे पड़ो ये मो निकट में अच्छा 5 जन आम सहकर्मी भितर दुर्लभ साहू गले समला बाबू गले गुरुवारी साहू गले आउ ये त्रिलोचन ब्रह्म गले आर मुख्य उद्योक्ता जो धर्मानंद साहू जे कि प्रथम आमको ये बाट को आनी माँ को प्रथम दर्शन करिवार जो सुजोग देते 1963 मसीह माँ को स्थूल दर्शन लाभ करवा अज्ञ अकिंचन से लाभ कर पारा केवल तांकरी सुजोग जहाँ से नहांती तेबे मु आज से समस्त निकट जो मैंने आज आम निकट अंतर्हित होती यही स्थान परित्याग कर अश्रुल विदा देवा संगे स्नेह श्रद्धा एवं सुमन ज्ञापन कर आज ये उपस्थित समस्त को मो सादर अभिनंदन ज्ञापन कर सहित आउ एक कथा न कहले सतर अप्रलाप हम ये आम निकट आम पूज्य भाईना अच्छा निरंजन भाईना आम करणपा अच्छा आमर जिते सहकर्मी सब अच्छा अपा भाई जिते अशोक भाई आरंभ कर माई बापा तो बर्तमान दूर दूरांत से एक दुरावस्था भितर अच्छा सुजाता अच्छा दिलीप भाईना अच्छा जिते सब अच्छा कि जो मैंने दूर दूरांत अच्छा मो समस्त को हृदय आवेदन सह समस्त को शासन संभाषण जन ये गोटे कथा मुझे कही रखे जे कि सुजोग हो धारे से मातृचेतन प्रवेश कला भाई जड़े सर्व निर्बल आत्मा भितर जहाँ आज भाविले मत आश्चर्य होगा पड़ू पंगु लंगतागिरी भाया से तांकरी कंठरे सब विराजमान हो गए सामान्य अति ग्रास रूट रू आसी आज महागरियान अवस्था से पहुँची पार्टी केवल माँ माँ अजाचित दया अकुपार स्नेह जो से कथार अच्छी ही चूजेस द इनफिनाइट इज चोजन बाय द इनफिनाइट जे भगवान को बाची थाए भगवान ताकू ही बाची था बोध हुए वो पूर्व जन्मर तपस्या फल बहु जन्मर तपस्या फल ये जन्म लाभ करते अल्प समय रही यही कर्म भितर से यही महान यही गरियान यही तेजियान यही आयुष्मान अनुष्ठान गढ़ी जाती जहाँ सारा जिले रे सारा राज्य रे एक अग्र अग्र अनुष्ठान अग्रणी अनुष्ठान ख्याति लाभ कर कम स्वाभाविक कथा नहीं ये मो निकट में आज सहकर्मी श्रीधर बाबू अच्छा आम आ 2 जन 5 जन भर आ 2 जन मात्र अच्छु से आज सतावी नबे पाखापाखि वर्ष मत 80 रु ऊर्ध है तेबे आम आज एपर्यंत जीवितावस्थार 2 जन मुख साक्षी तो न तो ज्वलंत साई कहले अत्युक्ति हम ना आम से श्रद्धा कार्य प्रणाली कार्य निर्वाह आचार व्यवहार श्रद्धा सबुठू 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 बेसी थिला माँ प्रति हूँ निष्ठा एवं भक्ति अचलाचल भक्ति जो निष्ठा
ବା ଇଏର ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ କଲି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ବି ଅଛି ଓକ୍ ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରି ଅଛି ଓକ୍ ଟ୍ରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ ସେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଗଛ କାଠ ହେଇକି ମରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିଲି କଇଁ ଫୁଲ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦିନ ପାଇଁ ଫୁଟେ, ଦିନ ସକାଳୁ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମରିଯିବ। କଇଁ ରାତିରେ ଫୁଟିବ ସକାଳୁ ମରିଯିବ, କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ସେ ଯେଉଁ ବିଛୁରଣ କରେ, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକିରଣ କରେ, ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧି ବିକିରଣ କରେ, ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଜନ୍ମର ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରଳ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଭାବରେ, କର୍ମୀ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ଅତି ପ୍ରିୟତମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯିବାକୁ ହୁଏ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ନଥିବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସିଲେ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ନରୋତ୍ତମ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶରତ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଇଏ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ବା ଆଉ ବିମଳତା ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ, ଆଉ ସରୋଜ ବା ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି, କିମ୍ବା ଆଜି ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆସିବାର ତାଙ୍କୁ ସେ ଅବସର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ତ ହେଲା ପ୍ରିୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ସହଧର୍ମୀ ଏବଂ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ, ଆରାଉଣ୍ଡ 25-30 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଗୋଟେ କରାବତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦୁଷ୍କର। ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଯେ ସେ ଜଣେ ଆଜନ୍ମ ଇଏ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ଏତେ ବିବାଦ ହେଲା ଏଇ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହତାଶ ମନେ କଲୁ, ଆଶଙ୍କା ପକାଇଲୁ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିବ, କାହା ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିବ, ସେ କଥା। ସେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବ ସେଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାତୃଭକ୍ତ ଜଣେ, ଗାଁ ସାରା ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଆମ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ସାହସ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରିଲେ ଏବଂ ଯାଇପାରିଲେ। এইটা ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଅମ୍ଳାନ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହୁଏତ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବା ପ୍ରଭୁଜୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ନିକଟ ତାଙ୍କର ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତା କହିବା ଯୋଉ ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଅଭିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସନ୍ନିହିତ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଫୁଲର ଆକାର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେବ, ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ, ସୁଗନ୍ଧ କିଭଳି ଆସିବ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ, ଯିଏକି ଅତି ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅତି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅନେକ ହେଇସାରେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ହେଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାସ୍କର କହିବେ ଚିଠି ଲେଖ ଯେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଉ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଲେଖ। ସବୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ ଆଉ ସ୍ମରଣ କର, ସମର୍ପଣ କର, ରିମେମ୍ବର ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫର ହିମ୍। ଏଇ ଯୋଡ଼ିକ ଜିନିଷ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ସବୁ ଦୂରୀକରଣ ହେଇଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେମିତି ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରହିପାରିବନି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ସେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ
ଆସେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଥିଲା ତାଙ୍କ କର୍ମନିଷ୍ଠାର ଭାବ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କୁହାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମର ଯେଉଁ ନିର୍ମଳତା ଭକ୍ତିଭୂତ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ଆନ୍ତରିକତା ଭକ୍ତି ଏସବୁ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ନିକଟତର କରିପାରିବା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆଜି ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ତାଙ୍କର ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିବାନ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀଷ ବର୍ଷଣ କରୁ। ମୁଁ ଏହା କହି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ଭାଇଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ବଛା ହେଇଛୁ। He who chooses the infinite has been chosen by the infinite. ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଅଛେ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମା ଆମ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ବାଛି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଯେ ଯାହା ହଉ ମା ତ ଆମକୁ ବାଛିଲେଣି। ମାଙ୍କର ତ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର କୋଉଠି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ତ ଆମ ଭିତରେ ମା ଦେଖିଲେଣି। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଯେତେ ସାମିଲ କରିପାରିବା ଆମ ଚେତନାର ବିକାଶ ସେତିକି ହେବା ସହିତ ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ସେତିକି ହବ। ତା ସହିତ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆହୁରି ହେଇପାରିବା। ତ ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସୁମଧୁର ହେଉ, ସତ୍ୟ ହେଉ ମୋର କଥା। ଚାଲିଚଳଣିରେ ସରଳତା ରହୁ, ଅନ୍ତରରେ ନିରବତା। ଏ ନୟନ ଦୁଇ ରହିଥାଉ ଚାହିଁ, ଏ ନୟନ ଦୁଇ ରହିଥାଉ ଚାହିଁ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଦେଖା। ମା 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 ମୋ ମା ମୋ ମା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ
मोर चिंता मुहूर्ते जेमिति भूली मु न जाए मुहूर्ते जेमिति भूली मु न जाए तुम प्रति कृतज्ञता माँ 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 मो माँ मो माँ जुआड़े जाऊछी जहा मु करूछी मने पड़ू तुम कथा जहा मु होईची हेबाकू जाची भाभी पारे तुम कृपा तुम कार्य कीची विघ्न न घटाए तुम कार्य कीची विघ्न न घटाए दियो मोते सही शिक्षा माँ 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 मो माँ আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায়ে মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায়ে তুম প্রতি কৃতজ্ঞতা माँ 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 मो माँ मो माँ मो माँ प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान श्री अरविंदर गोटे वाक्य पास्ट इज अवर फाउंडेशन प्रेजेंट इज अवर मटेरियल फ्यूचर इज अवर एम एंड समिट अतीत होची आमर भित्ति वर्तमान टी होची प्रस्तुति एवं भविष्यत होची आमर लक्ष्य हो चूड़ांत तो अतीत आमर भित्ति ता माने कौन अतीत कौटी ना कौटी आमर अंतरात्मा भगवान को डाकी माँ को डाकी आम अंतरात्मा प्रार्थना रखी तेणु आम यही लाइफ रे माँ श्री अरविंद सानिध्य आप यूट्यूब रे देखुवे IIT बाबा निहाती देखी 97-98% मार्क रखी ब्रिलियंट पिला जहाँ कह जाए इंडिया 60 लाख पैकेज रे बाहर चाकरी कर एयर स्पेस से जन साइंटिस्ट तापर भी ताको तुच्छ लगी ये चाकरी मत आनंद दौनी छाड़ी बड़ी बाबा हो पचराला चाकरी कहीं चल कहला आनंद कौन टंका पैसा चाकरी आनंद नहीं ना कौन आनंद अच्छी भगवत सेवारे भगवत सानिध्य भगवत प्राप्ति भगवत कृपारे केते जण आमे चिंता कले जे आम भितर भगवान को बिना सुख शांति निरापद भगवान बिना मिल पार केबे मिल पार तेणु ये सबु किछ को आमे आम भितर धरिकी बुलचु किंतु ता विषय सचेतन है प्रोब्लेम टा आमटी जड़े भाई अभिप्सा आउ केते जन को आकर्षित करके नहीं आसला मिलिया बुद्धि हो दलिया बुद्धि हो एकाठी तो एकाठी हो आस कौन गोटे करवा भाविकी
ଭଜନ ଗାଇବା ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବା ହଉ, ଗୁଣ୍ଠିଟିଏ କରିକି ମାଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ ରଖି ଫୁଲ ଧୂପ ଦବାଟିଏ ହଉ, ପାଠ ଚକ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରି ଆସ ଆମେ 5 ଜଣ ପାଠଶର କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଜଣକର ଅଭିସାରେ 5 ଜଣ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଲେ, ପାଠ ଚକ୍ର ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସେଇମାନେ ମାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ତାପରେ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଏଇଭଳି କଳେବର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାଠି ନା କାହାଠି ସେ ଛାପା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଗ୍ରଦୂତ ମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରେଇଛି, ଜୀବନକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଯେ ସମର୍ଥ କରେଇଛି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଯେ ଖୋରାକ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁ ଭୁଲିବୁ କି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆସିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ମୂଳ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଭାସ୍କର ଭାଇ। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜୁଟିଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଇ ଅପା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଅସଲ କଥାଟି କୋଉଠି ଅଛି? ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେମିତି ବୁଝିବା ଏବଂ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ହିସାବରେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଦରିବା। ଯିଏ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିଥିବ ତ, ତାହେଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାସ୍ କରିବା ଯଦି ଭୁଲିଯାଏ, ମୂଳରୁ ନ ଆସ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବ? ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ଧର ସେ ଏଇନା ରୁଷିଆରେ ଅଛି କି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇନା ଡାକିବ, ଆ ସେଠି ପାଇନର ମିଟ୍ ହଉଛି, ଆସିବ କି? ସେ ଆସିବନି। ତାପରେ ବି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ କଣ ନା, ମୁଁ ଏଠି ପାଠଶାଳ କରୁଛି, ମୋ ଘରେ ମୋ ମା ସହିତ ବହି ରଖିଛି, ମା ସହିତ ଫଟୋ ରଖିଛି, ଫୁଲ ଦଉଛି, ଧୂପ ଦଉଛି, ଡେଲି ପଢୁଛି। ମାଙ୍କ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ମୁଁ ଆମେରିକାରେ, ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ମୁଁ ରୁଷିଆରେ, ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କ କୃପା ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଆମେ ତ ସେଇ ଧଦଳା ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛୁ, ଆଉ ଆମ କୋଉ ଆମେରିକା ନା ରୁଷିଆ, ଆମେ ଏଇଠି ଜୀବନଟା କଟେଇଦେବୁ। ଆମର ଆମେରିକା ଟୁର ହେଇପାରିବନି କି ରୁଷିଆ ଟୁର ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ବି ମା ଥିବେ କି ନାହିଁ କହନ୍ତୁ? ମା ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବେ ତ, ବାସ୍ ଏନଫ୍। ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ ଡାଇନିର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୀ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ହେଲା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୀ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଆମର ତ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଠିକରେ କାମ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ କିଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ। ମା କହିଲେ, ଠିକ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କଣ ସେ ଅସୁବିଧାଟା ପଚାରିଲେ? ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛ, ତମ ଭିତରେ ଭାବନା ରଖିଛ ଯେ ମା ମୋ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ମାଙ୍କ କୃପା ମୋ ଭିତରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତ୍ତାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତମେ ବଳବତ୍ତୀ କରିପାରୁଛ, ମାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଆସିଲେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଫୋର୍ସଫୁଲି କାମ କରିବେ, ଯୋଉ କାମଟା ଆମେ ଘଣ୍ଟାରେ କରିବେ ସେ 10 ମିନିଟରେ ସାରିଦେବେ। ଏମିତି ହେଇପାରେ, କାମ ଫଟାଫଟ ହବ, ହେଲେ ଏଇ ଚେତନାଗତ ଭାବଟା ରହିବ କି? ରହିବନି। ତାହେଲେ ମା କଣ କରାଯିବ? ତମେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଅ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଅ।
ସେମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରାଇ ପାରିବେ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦିଟା ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି। ତେଣୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଦେଲେ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ମାର୍ଜିତ କରାଯାଉ, ଚେତନାଦୀପ୍ତ କରାଯାଉ, ଶୋଧିତ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ବୁଝେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଉପାୟ କଣ? ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ହିସାବରେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଦରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବେ, ଜୀବନକୁ ଫେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡିଭାଇନଙ୍କ ଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ସବୁ କାମ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଓପନିଂ ରଖିବେ। ତେଣୁ ତମେ ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ କରାଅ ସେମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଓପନିଂ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛୁ। ନେବାର ସାଧନା କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ମା ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ସେ ଯଦି ଶକ୍ତି ନଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଅନୁଭବ ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ସେଦିନ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଅସଲରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ହେବେ, କର୍ମ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆମେ କଣ କର୍ମ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁଛୁ? ସରକାର ଏଇନା 8 ମାସ କି 10 ମାସ କି ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ କହିନା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦରମା ଏଇନା ବନ୍ଦ, ତାପରେ ଏଠି ଆସି କାମ କରିବା ନା? ଦେଖିବା ଅଲଗା କୋଉ ବାଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ମରିବେ ନା କଣ? ଦରମା ତମେ ବର୍ଷ ସାରା ଦବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ସାଧନା ହବନି, ସାଧନା ଭାବ ରହିବନି। କାରଣ ଆମ ସାଧନାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହା ଦରକାର ସେ ଆଣିକି ଦେଇ ଦଉଥିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଅଛି? ଏ ଭରସା କେତେ ଅଛି? ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବ ଆମେ ଫେସ୍ କରିପାରିବା ତ? ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବା କେମିତି? ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବା କେମିତି? ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆପତ୍ତି ଉଠଉଛୁ, ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆମକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ମୋର ବୋଧେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଟାଇମ ଆସିଗଲା, ମୋର ବୋଧେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ମା ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ଆଉ କେତେଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିବ ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବେନି, ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବେ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଯାହା ହଉ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିବ ଏ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଭିଜନରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଭିଜନରେ କୋଉଠି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ହଉଛି ସେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇବେ, କୋଉଠି ମାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇବେ। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ ବି ସେ ଯେମିତି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବସିଯାଇଥିବେ, କୁଆଡେ କଣ ତାଙ୍କ କାମ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଏଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବସିଯାଇଥିବେ, କାରଣ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସଲଟା କୋଉଟା? ଯିଏ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଛି ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଗୁଡା କଟିଯିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଆସିକି ଏତେ ସମୟ ରହୁ, ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସକାଳ ଆସ ରାତି 10ଟାରେ ଯା ଡେଲି, ଏଇଟା ତ ହବନି।
ଆମ ଘରେ ତ ଆଉ ରଖେଇବେନି, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଘର ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି, ଘର ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ଆଳରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଘରକୁ ଆମର ମାଙ୍କ ପରିବାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ବି ତିଆରି, ହଁ ଆମ ପିଲାଟା ଯାଇଛି, ମା କାମ ଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତା କାମଟା ତୁଲେଇଦବା, ସହଯୋଗ କରିଦେବା। ଆମେ ବା ସେଇ ପରିବେଶରେ ଘରେ ତିଆରି ନୁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିକି ଯାଉଛେ, ଆମ ଘର ପରିବାର ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ତିଆରି କରୁଛେ କି? ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବା? ଆମ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମାନିଛୁ କି? ସବୁ କଥାରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ କି? ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଯାହା ଇଭେନ୍ ଯେତେକ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଛୁ କି? ଜଣେଇ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କହୁଥିବା, ଆଉ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କେତେଜଣ ଅଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି କେତେଜଣ ଅଛୁ, ଆମେ ନ ଆସିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବନି। ନାଇଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ଚଲେଇବେ, ମାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ଚଲେଇବେ। ମା ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ କଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ? ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ବିନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ମନୋଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୁଡୱିଲର ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବେ, ଅନେକ କର୍ମୀ ତିଆରି ହେଇଯିବେ। କର୍ମୀ ତିଆରି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଲା ପରେ ମାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସି କାମ କରୁଛୁ ନା କଣ? ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଡିଫେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ବଡ ବଡ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ମାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଏମିତିକା ପେସେଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଡକ୍ଟର କେହି ଭଲ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଡମିସନ ହେଇଛୁ, ଯୋଉଠି ମା ଆମକୁ ପୁରା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମନରେ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଚାଲିଲା। ପ୍ରାଣରେ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଚାଲିଲା। ଶରୀରରେ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଚାଲିଲା। ଚେତନାରେ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଚାଲିଲା। ସବୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲା ପରେ ମା ସେଠୁ ସୂତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏମିତି କର। ଆମକୁ ସିଏ ନିଜେ ଗାଇଡ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାଟା ହେଇଛି କି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନା ଆଂଶିକ ରହିଛି? ଭରସା ଅଛି ଆଂଶିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ। ଯିଏ ମାଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିଥିବ, ତା ଲାଇଫରେ ବିଫଳତା ଆସିବ କି ସଫଳତା ଆସିବ, ସେ ବିବ୍ରତ ହବ। ଆଉ ଆମର ତ ଡର, ଆମର ଡର ଅଛି, କାଳେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବୁ କି? ନା ଏମିତି କଣ ଟିକେ କରିଦେଇଥିବା ଭୟରେ। ସକ୍ସେସର ଲାଳସା ରଖୁଛୁ, ବିଫଳତା ବା ଭୟରେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି। ତାହେଲେ ମା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଭୁଲ କାମ କଲେ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭୁଲ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ନା। ମା କୋଉ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ ସେଇ କାମ କରୁ। ଯୋଉଥିରେ ମା ଖୁସି ହେବେ ଆମେ ସେଇ କାମ କରୁ। ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୁଏ ବୋଲି, ମୁଁ କଣ ସେଇଆ ହେବି। ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କରେ ବୋଲି, ମୁଁ କଣ ସେଇଆ କରିବି। ମା ବ୍ୟତୀତ ମତେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ସେବାରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ନେବି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ମହାନ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିକଶିତ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମାଙ୍କ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ ବିକାଶ କରିନି? ହେଇଛି, ଆଂଶିକ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ହଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ବା ସମାଜର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ବାସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧକ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲେ, ତାର ବହୁତ ଭୁଲ ଅଟକା ହେଲା, ବହୁତ ଭୁଲ ଅଟକା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଇନଚାର୍ଜ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଲିଗେସନ କଲେ, ସେ ଲୋକଟା କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛି। ତାକୁ ସେ ଲେକ୍ ପଟେ ପଠେଇ ଦିଅ।
ସେ ଲେକରେ ଚାଷ କରୁଥିବ ଠିକ ହବ। ତାର ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ କିଛି କିଏ କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ମା କହିଲେ ଦେଖ କିଏ କୋଉଠି କାମ କରିବ ତମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ନା ମୋ ଆପଣ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କାହିଁ କହୁଛ ତାକୁ ଲେକ୍ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ ସେ ଚାଷ କାମ କରିବ। ସେ ୱେବିଂରେ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ସେ ୱେବିଂରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ ଲେକ୍ କୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଲେକ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ କଣ ସେଠି କଣ ସେ ଭୁଲ କରିବ? ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ନା ଇଗୋ ଥାଏ। ଇଗୋକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି କାହାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ଦରକାର। ନା ପ୍ରଫେସରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କ୍ଷୀର ଆଉଟିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ୍ଷୀର ଆଉଟିବା ପାଇଁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଗିଥିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଆ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ମା କଣ ଏତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମତେ ସିନା ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢିବା କାମ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଆଉଟି ବସିକି। ଏଟା ଗୋଟେ କି କଥା ମାଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ତାପରେ ତ ମହାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିଲେ ଆରେ ମୁଁ କର୍ମରେ କାହିଁକି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରଖୁଛି, କାମରେ ଏଟା ବଡ ଏଟା ସାନ, ମୁଁ ଏଇଆ ସେଇଆ ପଦବୀ ଏସବୁ କାହିଁ ରଖିଛି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ସାଧନା କରୁନି। ନା 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 ମୋର ଏଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ଥିଲା। ଏଣିକି ଯୋଉ କାମଟା ମତେ ମିଳିଛି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେବା ରୂପରେ କରିବି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିବି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କରିବି, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କରିବି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ କରିବି ଏବଂ ନିବେଦିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନେଇ କରିବି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଲେ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ସନ ଆସିଗଲା, ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାମ କୋଉଟା ଛୋଟ କୋଉଟା ବଡ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଦେଲେ, ଯାଅ ଏବେ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ବାବାଜୀ ତ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାର ହବ, ମହାସଂଘ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁବାଦରେ ସହଯୋଗ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ତେଣୁ ଏ କାମଟା ପୁଣି କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଜୁଟିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି। ରଥୀ ସାରଥୀ ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ ବାବାଜୀ ଆଉ ପ୍ରପତ୍ତି। ପ୍ରପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମର୍ପଣ। ତା ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ସେ ଅଲଗା କାର ହେଇକି ଥିଲେ ସିନା, ତା ନିଜର ହେଇକି ଥିଲେ ସିନା, ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି। ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପିତ। এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବରୁ ହିଁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଂଶିକ ସମର୍ପଣରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଫେସ୍ କରି ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ଜଣେ ଏମିତିରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁନି, ମା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେବେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲୋ। ଚିରନ୍ତନ ଲେଖା ହେଇ ପଡିଛି, ପ୍ରହାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରହାର ଖାଇଲେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ଖାଲି ବଦଳିବୁନି। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରହାର ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାଙ୍କର ବାଜିବ, ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲୋ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ଏତେ ସହଜରେ କଣ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ହବ? ହବନି ହବନି। ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଏତେ କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବା, ପୁଣି ଉଠିକି ଦେଖୁନ ବା କାମ କରୁଥିଲି, ଗିଡିପିଡି ଉଠିକି କାମ କରିଦବା। ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ନା ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଲୋକ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖେଇକି କାମ କରିଦବା, ଲୋକ ପଳେଇବା ପରେ ଯା ଶୋଇ ପଡିବା। ଏଇଟା କାହା ମାନେ ଚିଟିଂ କରାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? କାହାକୁ ଠକୁଛେ ଆମେ? ମାକୁ ଠକିବା? ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସାଧନା ଭିତରେ ହବ ତ? ତେଣୁ ମା କଣ କରିବେ? ଏଟା ଚିଟିଂ କରୁଛି, ତାକୁ ବ୍ଲୋ ଦିଆଯିବ, ଦେବେ ବ୍ଲୋ, ତେଣୁ ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲୋ ଟି ଆସିବ। ତାପରେ କାମରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦବ, ତାପରେ କେହି ଦେହ କମ ଏମିତି ଗଲ ବିଗିଡା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତାପରେ ଏଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଗିଡା ଭିତରେ ମନସ୍ତାପ ଆସିବ, ବ୍ଲୋ ଆସିଗଲା, ମନସ୍ତରରେ ବ୍ଲୋ ଆସିଗଲା। ଯୋଉ ମନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଟିକେ ଠକିଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମନ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲୋ ପାଇଗଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଠକିବି। କାହାକୁ ଠକିବି? ମା ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ରିନାଉଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର, ଭାରି ଫେମସ,
ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମା ଦେଲେ କାଠ ଗଲାରେ କାଠ ଓଜନ କରିବ, ଆଖେ ଛାଟି ପିଟି ହେଲେ କଣ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଧେ କମନ ସେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ମୋ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ମୋ ବାୟୋଡାଟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, କାଠ ଗଲାରେ କାଠ ଓଜନ କରିବି, ଡକ୍ଟର କାଠ ଓଜନ କରିବ? ହଁ, ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ, କାରଣ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ମାତିଥିଲେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କମ୍, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଭିତରୁ ପଶି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଲି କର୍ମ କରୁ, କେହି କାହା ସହିତ ବିଶେଷ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଓ ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଭିତରେ ମଜି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କାମରେ ମଜି ରହିଲେ, କାମରେ ଯେତେବେଳେ ମଜି ରହିଲେ, ତାପରେ କାମ ସେତେବେଳେ କାମ ହେଇଗଲେ, କାମରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସଂଶୋଧନ କଲେ। ତାପରେ କାମରେ ଆଉ ଛୋଟ ବଡ ନାହିଁ, କାମ ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହବ, କାମ ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହବ, କାମ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରାହବ, କାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନମନୀୟ ହବ, କାମ ଦ୍ୱାରା ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବ। ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ସେ ଅନୁଭବ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୋର କାମ ଯାହା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି। ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଲାନି। ନିରୋଧ ବର, ଡକ୍ଟର ନିରୋଧ ବର ହେଲା, କାଠ ଗୁଲାରେ କାଠ ଆଗେ ଓଜନ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କରି ଲେଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ସିଏ କୋଉଠି ଯାଇ କାମ କରିବେ? ତମେ ଡିସାଇଡ କରିବେ ନା ମୁଁ ଡିସାଇଡ କରିବି? ମା କହିଲେ ନା ମା ତମେ କାହିଁ କହୁଛ, ତମେ ତମ କାମ କର, ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ତିଆରି ହେଲା। ତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ତିଆରି ହେଲା, ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ଓପନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ପଠେଇଲେ, ମା ଯା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଯା। ଇଏ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଶ୍ରମରେ ଏତେ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ମା ଆଉ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ବାଇଛି, କାରଣ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ ୱାନ୍। ଏତେ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ମା ତ କାହାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମା ବୋଧେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଫିଟେଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ହେଲା। ଗଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସେ ଇନଚାର୍ଜ କଲେ, ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କଣ, ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ ସବୁ ଗୋଳମାଳ କରୁଛ, ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତେଣୁ ମା ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମା ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ? ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଉଟା? ନା ଡାଇନି, ଯା ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯା। ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ମା ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତମ ମା ପଠେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ଠିକ କଥା, ଇଏ ତ କହିଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କଥା ପଚାରିଦେଲି, ଶେଷରେ ବ୍ଲେମ ହେଲେ। ଯାଇ ଆସି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ତମେ ମତେ କହିଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲି, ଯେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଉଟା? ନା ଡାଇନି, ଯା ତମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ତା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଥିଲି? ତମେ କିଏ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ? ତମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଏ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି? ଆଚ୍ଛା ମା ମତେ ପଠେଇଥିଲ କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି, ତମେ ଯେହେତୁ ମୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ତମେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ମୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ରହିବ? ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ରହିବନି। ତେଣୁ ଜଣେ କର୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ କେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ବଡ କର୍ମ। ଯଦି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେଇନାହିଁ। ସେ ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟିଏ ହଉ, ସେ ଟିଚରଟିଏ ହଉ, ସେ ଲେବରଟିଏ ହଉ, ସେ ଚାଷୀଟିଏ ହଉ, ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଟିଏ ହଉ, ସେ ଶିକ୍ଷକଟେ ହେଇଥାଉ, ସେ ଅଫିସର ହେଇଥାଉ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, କର୍ମୀ ହବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ ରଖିଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ମତେ କେତେ ନମ୍ର ହବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଅଧୀନରେ 20-30 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 50 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆଜି ୟାର କଥା କାଲି ତାର କଥା, ଆକୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଫୁଲ ଟେନସନରେ, ମୁଁ ତ ଅସ୍ଥିର, ଆଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇବି କେମିତି? ତେଣୁ ମତେ ଆଗ ସ୍ଥିରତା ଶାନ୍ତି ସମତାକୁ ବଜେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଶାନ୍ତି ସମତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବି। ମୋ ଭିତରେ ଆଗ ମତେ ସଂଗତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଯିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇ ପାରିବ, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ତ, ଯେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ, କେବଳ एकमात्र समस्या समाधान चाबिकाठी हेले माँ। यही कथाटी कर्मी बुझी थाए, तेणु से कौन करे माँ को प्रति सब उन्मुक्त होता है। जे प्रकृत कर्मी से कर्म भितर आनंद निये। माँ भी लिखी से कथाटी श्री अरविंद कहले कर्म मध्य कर्म भितर अंतर्पृष्ट आनंद निरंकार कर्मी पक्षे यहाँ यथेष्ट पुरस्कार। तेणु कर्म भितर आम अंतर को पुष्टि कला भाई आनंद मिल आम अंतर को पुष्टि कला भाया आनंद मिल कर्म भितर के अनुभव करछु। जदि आम आनंद नहीं शिखी था तो आसेम्बली घेराव कर न था, टायर जाली रास्ता रोक कर न था, दुकान बजार बंद कर न था, हंगामा कहीं हो दरमा पाइले बोल तो से एका क्वालिफिकेशन हासिल करते अलग टीचर पाते 60,000 और शिक्षा करी पाए 1500 हंगामा हम तेणु गले आसेम्बली घर तुम कहीदेल 6 वर्ष आमको रेगुलर कर 6 वर्ष पूरी गला आमको रेगुलर कर ना आम स्कूल वर्जन कर हंगामा हो से कम पाठ पढ़ा कम भितर आनंद नहीं पाना। तेणु जी जो भूमि अच्छा ताकू जो कम मिली से कम भितर से आनंद नहीं पाने साधना हम केमी अंतर्पुष्टि मिल केमी भगवान का उपस्थित रही भगवान का कृपा आम भर कार्यकारी हम केमी। तेणु गोटे कथा हमको मन रखा पड़े टेक प्लेजर व्हाट एवर यू डू नेवर डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। बाणी बुझीगला माउ थे कहूँ टेक प्लेजर व्हाट एवर यू डू। लाट्रिन सफा करिया काम दिगला शिविर ये पड़ी ऑल ओडिशा शिविर पड़ी किसी पिला कहला तुम लाट्रिन 50 लाट्रिन अच्छी तो सब दिन सफा कर लाट्रिन गोटे सफा कर आउ कौन किसी काम मिलला नहीं ना कौन तो लाट्रिन सफा करिया काम आग नाक टेक लाट्रिन सफा काम करिया कौन साधना हेनी आम साधना करने अनुष्ठान अच्छु ना अन्य को उद्देश्य अच्छु। जदि कर्म माध्यम आम साधना करने अनुष्ठान अच्छु लाट्रिन सफा कर काम घंटा काम के नाक टेकिलु आम भर प्रिफरेन्स रोचे प्रिफरेन्स रही आंतरिकता कमिज मन कितान भाई भाई मैंने जो प्रिफरेन्स रहा से आंतरिकता रही जो पूर्व निर्धारित धारणा रही आंतरिकता रही जो आंतरिकता नहीं एकनिष्ठ भगवान सेवक काम के तेणु सानंद समर्थ सहयोगी एकनिष्ठ सेवकर भाव सत्य ज्ञानदित शिष्यर आनुगत्यर भाव तैयारी हम तो सानंद आम आम कम दिगला लाट्रिन काम आनंद रही काम कर सानंदर सहित काम कर समर्थ बल थिले भी कौच ए कामटा मो द्वारा हम प्रति काम आगे कौन कह ना ए कामटा मो द्वारा हम से भाई को दियो से अपा को दियो मत आउ कामटा दियो तार मोर रुचि रखुच मुझे कामटा करने समर्थ नु अरे मुझे निजे कामटा करूले मु कह हाँ दुर्बल कि असमर्थ माँ का एनर्जी पर आमको काम कर आम भितर असमर्थ कौटी मु निजे काम कले मु कह असमर्थ जदि माँ काम करेंगे असमर्थ हे कि तेरे माँ को शक्ति को आनी मो भीतर क्रिया करेंगे तो कामटा करने पूर्व आग माँ को प्रति पूरा ओपन हो रही माँ तुम मोर सर्वांग सतारे अनुप्रवेश कर क्रिया कर तुम्हारा प्रभाव
ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଓପନିଂ ରଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧକର। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରିୟା କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବା। ଯେତେ ବଡ଼ କଠିନ କାମ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ କାମ 10 ଦିନ କରିବା କଥା, ମାସେ ଲାଗିବ କଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହବ ନା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଠିନ କାମକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାଉ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, କୋଉ କାମଟା ଟିକେ ସହଜ ଆମ ସେ କାମଟା ଦିଅ ତ ହେଲା, ଚକୋଲେଟ ଦେଇ ପଛେ ଲାଞ୍ଚ, ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିବ ନା, ମୁଁ ଦେବି ଡାଏରୀ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ ଦେବି। ଯୋଉ କାମଟା ସହଜିଆ କାମଟା ମୋର ଖୁସକେଇ ଦିଅ ତ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ସହଜିଆ କାମ ସାଧନା ହବ ତ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ଯୋଉ କାମ ମିଳିଲା ଜାଣିବା ଏଟା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇଛି, ସେ କାମକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବା। ତେଣୁ କାମରେ ଛୋଟ ବଡ ରଖିବା ନାହିଁ, ଯୋଉ କାମ କରିବା ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନବା, ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ୱାଟ କରିବ। ସିଏ ତା ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବନି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନେଭର କମ୍ପ୍ଲେନ ବୋଲି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତମେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ଆପତ୍ତି ଉଠାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବା ତୁଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ପଶିବେ, ଆମକୁ ଖସେଇବେ। ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଏକା ବୋଲି, ଇଏ ଜଣେ ସିଏ ବି ତାର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ଚାଲ ତାକୁ ମିଶିକି ଆଟାକ୍ କରିବା ହେଲା, ଚାଲ ତାକୁ ମିଶିକି ଆଟାକ୍ କରିବା। ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଭାରତ ହେଲା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ହାତ ମିଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦି ଶତ୍ରୁ ଏକାଠି ହେଇଛି। ହଁ, ଭାରତ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ମୋର ବି ଶତ୍ରୁ, ତାହେଲେ ଆସ ମିଶିକି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା, ହଁ ସେ ଆମ ପାଟିର, ଆମେ ତ ଯାହା ଅଛୁ, ପୁଣି ଆମ ପାଟିରେ ଆଉ ଜଣେ ମିଶିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିକି ଆମକୁ ଖସେଇବେ, ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ whatever comes to you, take it as an aid for progress. ଯାହା ତମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ତମ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ କର୍ମୀକୁ କର୍ମ ମିଳେ। ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାହାକୁ ଅଧିକ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କଣ କହୁଥିବ, ମୁଁ କଣ ଏଠି ଏକା ଚାକିରି କରିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କାମ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କାମ ଦଉଛ, ଆଉ ମତେ ପୁରା କଠିନ କାମ ଦଉଛ, ଏଇଟା ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛ ହେଲା। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମତେ ଅଧିକ କାମ ମିଳିଛି ସେ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କି ସେ ଅପାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସେଟା ସେ ଭାଇ ଅପା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ଜାଣିଲେଣି ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମୀ, ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ। ତେଣୁ ମତେ ମା କର୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି, କର୍ମୀକୁ କର୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆପତ୍ତି କରିବନି ଅଧିକ କର୍ମରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବେ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା ତାଙ୍କର ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କଲେକ୍ଟିଭଲି ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ଆମ ଭିତରେ ହାରମୋନିକୁ ରଖିବା। କୋଉଠି ହାରମୋନି ଆସିବ? ମା କଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରିବା, ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇଟା କରିବା। ମୋ କଥା ନ ରହୁ, ତା କଥା ନ ରହୁ, ତା କଥା ନ ରହୁ, ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମା କଣ କହିଛି ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ବାସ୍। ମା କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିବେ, ଅସଙ୍ଗତି ତିଆରି ହବନି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଦୂତ। ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢା ହବ। କେମିତି ହବ? ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ମା ମୋ ଇନଚାର୍ଜ ମୋ ପ୍ରତି ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଉପରେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କଟକଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପାର୍ସିଆଲିଟି କଲେ କେମିତି ହବ? ଏଟା ଆଶ୍ରମ ପରା, ନାଇଁ ମତେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା
ତମ ଇନଚାର୍ଜ ତମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହଉଛନ୍ତି, ପାର୍ସିଆଲିଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ? ଲହମା ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥିବ ନା। ତମେ ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଆସିଛ? ତମେ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି ସାଧନା କରିବ ବୋଲି ଆସିଛ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି ସାଧନା କରିବ? ଆଉ ଇନଚାର୍ଜ କଣ କଲା? କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ? ବୁଝିଗଲେ? ଆଉ ମାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେନି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେନି, ତାପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବେ, ସାଧନା ହବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛେ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଅଛେ, ମା ଆମକୁ ସେଇଟା ବାଛିଛନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ମୋର କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବାର ଅଛି, କେତେ ମୋର ବିନମ୍ରତା ଦରକାର ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ସମର୍ଥ ହବା ଦରକାର, କୋଉ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହବା ମୋର ଦରକାର, ସେଇଠୁ ଶିକ୍ଷା କର। ଆପତ୍ତି କଲେ କଣ ହବ? ଆପତ୍ତି କଲେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତେଣୁ ଆଜି ହଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ଅବସର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କର ଅଭିପ୍ସାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଛି, ଯୋଉ ଆମର ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କର୍ମବୀର ହେଇ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରେଇ এই ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ମିଳିତ କରେଇ ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସେଇ ସମୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହିଲେ ନ କଲେ, କଣ କଲେ ନ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ବିବ୍ରତ କେବେ ହବାନି। ଭିତରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଅବିଚଳ ରହିବା, କେବେ ଭୀତ ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହବା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନ ହେଇକି ରହିବା। ଯେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପନ ହେଇକି ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି, ତା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ୟା ତ ମା ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ୟା ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣୁ ଆରେ ସତରେ ମୋତେ ଏଇଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତି। ତାର ଲିଭିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବହୁତ ଅଛି, ଆଜି ସମୟ ପରମିଟ୍ କରୁନି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମାଙ୍କ ପରେ କୃତଜ୍ଞତା, ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇନାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆମକୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବେ। ଭାଇନା। ମା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିଏ କଣ କହିଲା ନ କହିଲା ସେ କଥାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛେ, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତୃକୃପା ପ୍ରାପ୍ତ, ଏ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସତ୍ୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଜୟ ଭାଇ ବି କହିଛନ୍ତି, chosen by the divine। ଦିଅନି ଆଉ କିଛି। chosen by the divine କଥାଟା ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। एक्चुअली आम भावुचु कि जे chosen by the divine, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ,
ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହା କରୁଛେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ଭାବଟେ ରଖିଛେ, ମନୋଭାବଟେ କ'ଣ ରଖିଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବ ସେଇଟା। ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଖାଲିରେ ବସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଅଛି। ମା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାମଟା କେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବ, ବିନା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଇ କଥାଟା କେବେ ବି ହେବନି। ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ମାନସିକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆର ମୂଳ କାରଣ ସେଇଠି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଉଣା ଅଧିକେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ, ଟଙ୍କାଟେ ଯେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅ। କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ, ସେଇ କଥାକୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିକିରି ବି ଦେଖେଇଛି। କହିବେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆକିରି ତଉଲେ, ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସଢ଼େଇ ବାନ୍ଧିକିରି ନିକିତି କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟା ସେ କରୁଥାନ୍ତି, ତଉଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ତଉଲିବା ଗୁଣଟା ବଢ଼ିଆକିରି ଜାଣିଥିଲେ। ଥରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ କହି, ସେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ସେ ଚାଳ ଘରର ବାରଣ୍ଡାଟା ମାଟି, ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଥରେ ସଚିବ କହିଲେ ସେ ଏଇଟାକୁ ପଲସ୍ତ୍ରା କରିଦେଲେ। ଅଣା ହେଲା ଲୋକ ସମସ୍ତ ଦୋକାନରୁ, କହିଲେ ହଉ ଦିନ ଯାକ ତ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାତିରେ କହିଲେ ଯେତେକ ଗୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଟ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ। ମଜାରେ ମଜାରେ ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିକିରି କରିବେ। ଭଲ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନ ଜଣେଇକିରି ବି କିଛି କରାଯାଏନି। ବେଳେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଠିତ ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଅଣଦେଖା ହେଲା ଭଳିଆ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆସିକିରି ବଢ଼ିଆକିରି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଓଜନ ଅଛି। ସେ କଥାଟା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ, କାମର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବଟି ରହୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ କରୁଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଠି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତୃକରୁଣା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅଜୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ କାମ କରିବା, ମୂଲିଆ ବି କାମ କରେ, ସେବକ ବି କାମ କରେ। ମୂଲିଆ ଆଉ ସେବକ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି, ଆମେ ତଉଲିବା ପାଇଁ କହୁନି କିମ୍ବା ଉଣା ଅଧିକ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁନି, ସିଏ ତାର ମଜୁରୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଇଏ ତାର କର୍ମନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ କରୁଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କି ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଛେ, ସେ କଥାଟାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ଆସିବା ଦିନରୁ, ସେ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସମୟ ଲାଗିଛି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଧରିଛନ୍ତି, ବସିଥିବେ ଗଦିରେ, ହଠାତ୍ ନିତ୍ୟା ହେଇ କହିବେ ଆରେ
ଭାସ୍କର ଭାଇ ଯିବା ପରା, ଉଠିଲେ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଉଠି ପକେଇଲ, କ'ଣ କଲ, କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଲ କି ନାହିଁ, ଧାଇଁଲ କ'ଣ? ନା ଆଉ ସେ ଡାକିଲେଣି, ଆଉ ସେ ଯିଏ କଣ୍ଟାବାଲା ଥିବ କାହାକୁ କହିବେ ଦେଖୁଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ କୁରେଶ ନା କୁରେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସିଏ ସିଏ କହିବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି କହିବ, ସିଏ ଚାଲିବ। ବାୟା ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଟା ମନେ ନ ପଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣତଃ ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ, ତାକୁ ମନେ ପକେଇକିରି ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଭଲ କଥାଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା କହିକିରି ହିଁ ଆଖିଟି ତରାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଶୋଇଲା ସେତିକି। ଏଇ ମୀରା ଥିଲା ବୋଧେ ସେ ପାଖରେ। ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲି ନା କ'ଣ, 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଉଥିଲି, ସିଏ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଧେ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣି କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁ ଭାବରେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛୁ, ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ତୁ ରହ, ତୁ ମୋ ଭିତରେ ରହିକି ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଏଇ କଥାଟା ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ବାରଦାରେ ଅନେକ କଥା କରିନି, ମାତୃଭବନ ଇଏରେ ଚେଷ୍ଟା କରିছে, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଗି ରହିବା କାମଟା, ଯେଉଁଟା କାମଟା ହାତକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ଥାଏ, କେଉଁଟା ସହଳ ହେଇଯାଏ, କେଉଁଟା ଡେରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ କେତେ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ରୂପ ପାଇଯିବ। କିଛି କିଛି କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ଭୀକତା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଯେଉଁଠିକି ଯାଇ ନପାରିବେ, ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ଯେଉଁଟା କରିପାରୁନଥିବା କଥାଟେ ହେଇଥିବ, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ତାକୁ କରିଦେଇକି ଆଣିଥିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଟେବୁଲରୁ ସେ ଟେବୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପିଅନ କରିବା କଥା। ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ହୁଏ? କର୍ମ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଏବଂ ତାହା ହଉ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଭୀକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁ। ଆଜିର ଏଇ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ରଖାହେଇଛି ଆଉ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ରଖାହେଇଛି, ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଏଇଠି ମଜାରେ ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। 71 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ମା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ, ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଓବେ ଦି ଏଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ୍। ସତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ହେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଛେ ସେଇ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେ ସତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ହେବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବା। ଯାହା ପାରୁଛେ ଆମେ କରିଯିବା, ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ସେଇ ଭାରତ ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବା। ଆଉ ଘରମାନଙ୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ସେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତ ଗଳଗଳ ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ କୋର୍ଟ କରିଦିଏନି, ମୋତେ ଆସୁଥିଲେ ବି କୋର୍ଟ କରେନି, କି ନ ଆସୁଥିଲେ ବି କୋର୍ଟ କରେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋର୍ଟ କରିବି କାହାକୁ। ମୂଳ କଥାଟା ହେଉଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି, କାରଣ ମୋର ସେ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଇପାରିବି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ
गोटे समय भिन्न प्रकार समय आसी तार प्रति सचेतन रहिबा माँ को जनइबा से सुरक्षा बलय भितर ये भारत वर्ष को रखिए कारण भारत रक्षा पाइले संसार रक्षा पाइब भारत जदि बुड़ी जाए ताले संसार किसी भी स्थिति ना समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद शेष माँ आशीर्वाद प्रार्थना कर मोर वक्तव्य शेष कर बर्तमान आम माँ को म्यूजिक सहित टिके नीरव रहा कार्यक्रम को माँ निकट निवेदन करवा आमर पायनियर देवाशीष भाई आशीर्वाद प्रार्थना करवा जेहतु बर्थडे बनफे जनवा तेणु माँ को म्यूजिक सहित आम नीरव रही आशीर्वाद प्रार्थना करवा सहित भारत बर्तमान जो प्रकार क्रिसिस दे भारत गति करुच्ची तेणु आम भारतीय हिसाब से निश्चित भाव में भारत माता जी आराधना टे करवा म्यूजिक साइलेंस O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम अनुजीवाम केवलम् हे परम प्रभु चिरंतर सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति शांति।